Hi Nand. So, as you know, we were discussing about exercise 2.2. Two main questions we have discussed, and still two more questions are there. And today we are going to wind up that exercise by discussing the remaining question. Shall we? Okay. So, let me add one more thing with this. I already given art integrated project, no? I don't know how many of you started the work, and the last date to submit the art integrated project is next week itself. I'll give you a date in the next week. So by the next week, I think next we can fix the date as next Wednesday. Okay, so next Wednesday, the coming Wednesday is the last date. Okay, coming Wednesday, so you are supposed to submit on that date. Okay, so how to submit, I will tell you. Anyway, complete March integrated project by Wednesday. Okay, so shall we discuss the questions? Yes, come with me. So these are the questions we are going to discuss. These are the two questions we are going to discuss, and I have marked a few important questions in this, so I'm going to focus only to that, and all the remaining questions which I am leaving from these two questions, you have to solve it out. You may understood that this question consists of 8 sub questions. So out of 8 sub questions, we are going to solve only 4. Remaining 4 you are supposed to do, and here also I have selected 2, just 2. So remaining you are supposed to do. ഓക്കെ സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊരു മോഡലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വെരിഫൈ വെദർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം. ദാറ്റ് മീൻസ്, see, this is the first polynomial, p of x is equal to 3x plus 1. Can you see this polynomial? Okay, p of x is equal to 3x plus 1 is the first polynomial, and one value is given with that. That means നിങ്ങൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x plus 1 എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം. ചിലപ്പം ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറൊക്കെ മാറിപ്പോയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ മൊബൈലിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുവാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആംഗിളിലൂടെ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒരേ ആംഗിളിലൂടെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കെന്താ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, and this is the question, p of x is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1 by 3. That means you are supposed to check whether this x value is a 0 of this polynomial or not. I repeat, a polynomial is given as p of x is equal to 3x plus 1. With that, one x value is given. So you are supposed to check whether this value is a 0 of this polynomial or not. How you can check whether this value is a 0 of this polynomial? What was the definition for 0 of a polynomial? The value of x such that p of x is equal to 0. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടീനോട് ചോദിക്കേണ്ടായി എന്താണ് 0 of a polynomial. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ബബ്ബ പറഞ്ഞു എന്നോട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഒരു അപ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ 0 of a polynomial? 0 of a polynomial is the value of x such that p of x is equal to 0. That is the definition of 0 of a polynomial. It means that, എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് ശരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു വാല്യൂ പോളിനോമിയലിന് കൊടുക്കുന്നു. ഏത് വാല്യൂ ആണോ ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് 0 ആക്കുന്നത്, ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സ് ഇസിക്കൽ -1/3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ 0 ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇസിക്കൽ -1/3 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടണം? 0 കിട്ടണം. കാരണം എന്താ? 0 ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കം 0. പോളിനോമിയലിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് 0 ആക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ഇത് 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ റിസൾട്ട് 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ആണ്. അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ p of x as 3x plus 1. Now I am going to calculate p of what the x value is given here, -1/3. അത് എക്സിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ,
നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് -1/3 ഇതിൻ്റെ 0 ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ -1/3 ഇതിൻ്റെ 0 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ -1/3 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് 0 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, P(x) = 3x+1 എന്നുള്ള പോളിനോമിയലിന് പകരം P(-1/3) നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് x യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ബൈ -1/3, കാരണം അതാണ് ഗിവൺ വാല്യൂ. ഇനി ഇതാണ് പോളിനോമിയൽ, അതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക, -1/3. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് -1/3 കൊടുക്കുന്നതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് P(-1/3). Okay, that means 3 into x. 3x plus 1 is a polynomial. X we are going to replace by -1/3. So 3x plus 1 become 3 into x. X we are going to replace by -1/3. No? So 3 into -1/3 plus 1. ബാക്കിയൊക്കെ 3യും 1 ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് പകരം മാത്രം നമ്മൾ ഈ തന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു, അത്ര മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ 3 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. വാട്ട് വിൽ റിമെയിൻ? -1 plus 1. What is -1 plus 1? 0. We are getting the answer as 0. That implies when I substitute this value in this polynomial, since I am getting the result as 0, that value which I substituted, that value is a 0 of the polynomial. So what we can say, x is equal to -1/3 is a 0 of the polynomial. You may understand. Okay. Shall we go to the next question? So next I am going to select this question. This is the polynomial given. This is the value of x is given. You are supposed to check whether this is a 0 of this polynomial. How we can check? P(x) is given as 5x minus by we are going to calculate P(4/5) because the x value is given as 4/5. I am going to check whether this is a 0 of this polynomial or not. So in order to check whether this given value is a 0 of this polynomial or not, you are supposed to substitute the value of x as 4/5 in this polynomial, and if you are getting the entire result as 0, this is a 0. If you are not getting the entire result as 0, this is not a 0. So we are going to substitute x as 4/5. That means I am going to, instead of P(x), I am going to calculate P(4/5). That means replace x by 4/5, that much only. So 5 into what? 4/5. So replace x as 4/5. All the remaining numbers are as it is. 5x become 5 into 4/5 because the x value is given as 4/5, and minus as it is, then pi as it is. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. Can cancel this 5 and 5. So what will remain? 4 minus pi will remain. What is the value of pi? Pi value is 3.14. So it becomes 4 minus 3.14. Anyway, 4 minus 3.14 is not equal to 0, no? That means 4 minus 3.14 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? 0 കിട്ടില്ല. അതായത് 0 കിട്ടുന്നില്ല, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇഫ് യു ആർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 4 minus 4 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 0 കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ 0 ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് 0. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് 0 ബിക്കോസ് 4 minus 3.14 നെവർ ഈക്വൽ ടു 0, നോ? ഒരിക്കലും 4 minus 3.14 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 0 കിട്ടില്ല. 0 കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെന്ന് എഴുതാം? നോ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ because it is very clear that this result will not be equal to 0. So that implies x is equal to 4/5 is not a 0 of the polynomial 5x minus pi. So that is the answer for the question. Shall we go to the next one? Yes. See, this is the question. So this is the next question which I have selected for you. See, P(x) is equal to Lx plus m. ഇവിടെ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാണെന്നറിയോ? എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ. എല്ലും എമ്മും വേരിയബിൾ അല്ല, കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് P(x) is equal to 2x plus 3 എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ, 2ഉം 3ഉം കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണല്ലോ. ഓക്കെ, P(x) is equal to 2x plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ, 2ഉം 3ഉം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ P(x) is equal to Lx plus m എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ, എല്ലും എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എല്ലും എമ്മും ഇപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം 5ഉം 6ഉം പോലെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ്, എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് is equal to -m/l ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു 0 ആണോ നോക്കണം. എക്സ് is equal this given value we are supposed to check this given value is a 0 of this polynomial or not. In order to check whether this given value is 0 of this polynomial or not, we are supposed to substitute this value here in this polynomial, and if you are getting the final result as 0, yes, it is a 0. Otherwise, if you are not getting the final result as 0, this is not a 0 of the polynomial. So in order to check whether this is the 0 of this polynomial or not, I am going to substitute this value in this polynomial. That means P(x) is the polynomial which is given. Now I am going to calculate P of minus m/l. Why? Because minus m/l is the value of x which is given in the question. So P of minus m/l calculate ചെയ്യാം. So എന്ത് വരും? Lx plus m ആണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ. സോ l ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം -m/l കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ എൽ എക്സിന് പകരം ഇത് കൊടുത്ത് പ്ലസ് എം, ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ -m ഉണ്ട്, പ്ലസ് എന്താണ്? -m പ്ലസ് m അല്ലേ? -m ഉണ്ട് പ്ലസ് m.
So what is minus m plus m? 0. We are getting the result as 0 because this is just like minus 2 plus 2 minus 3 plus 3. The result is 0, no? So that means since I am getting, so what we can write? So x is equal to minus m by l is the 0 of the polynomial, isn't it? കാരണം 0 ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തുന്നത്. 0 ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് is equal to minus m by l is the 0 of the polynomial. You may understand, no? So this is the next question which we are going to solve. P of x is equal to 3x square minus 1. This is the given polynomial and this is the given. These are the two values. In this question, one specialty is there. In the last few questions, we were discussing about 0, whether the given value is 0 of the polynomial or not. But the thing is that only one value is given. ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ ആയ -1/√3 ഇതിൻ്റെ 0 ഒന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ 2/√3 ഇതിൻ്റെ 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? -1/√3 ഇതിൻ്റെ 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് -1/√3 ഇതിൻ്റെ 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക? എക്സിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? -1/√3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൽ 3x സ്ക്വയർ - 1 എന്ന പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് -1/√3 എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള -1/√3 എക്സിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ 3x സ്ക്വയർ - 1 ബിക്കം വാട്ട്? 3 × x സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് -1/√3 സ്ക്വയർ. പിന്നെ ബാക്കി -1 ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ മക്കളെ. തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എക്സിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ. സോ 3 × ദെൻ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് 3x സ്ക്വയർ? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1/√3 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1/√3 ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം. കാരണം എന്താണ്? എക്സിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് വലിയ ടൈം, അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് x സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തിടുക. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് -1 സ്ക്വയർ? ഇപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് -1 സ്ക്വയർ? -1 സ്ക്വയർ ഈസ് വാട്ട്? 1. വാട്ട് ഈസ് √3 സ്ക്വയർ? 3. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തോന്നുന്നു. -1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? -1 × -1, അതാണ് 1 ഞാൻ എഴുതിയത്. ഇനി √3ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? √3. ഒരു √3ൻ്റെ സ്ക്വയർ 3 ആണ്. കാരണം √xൻ്റെ സ്ക്വയർ x ആണ്. √6ൻ്റെ സ്ക്വയർ 6 ആണ്. √10ൻ്റെ സ്ക്വയർ 10 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ √3ൻ്റെ സ്ക്വയറും 3 ആണ്. അതാണ് റൂള്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക? -1 ബാക്കി അവിടെ എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1 - 1 എന്താണ്? 0. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതുക കൺക്ലൂഷൻ? സോ സിൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആസ് 0, x is equal to -1/√3 is a 0 of the polynomial. Then shall we check the next one? Yes. So 3 × 3x square - 1 is the polynomial which we have to use here. Same polynomial. So instead of x, we are going to substitute 2/√3. So 3x square - 1 become 3 × 2/√3 all square -1. You may understand, no? 3 × 2/√3 all square -1. Okay, instead of x, we have substitute 2/√3. That's it. Okay. Now we just see 3 × apply square on numerator and denominator. I mean, what is 2 square? 4. What is √3 square? 3, no? -1. So you can cancel 3 and 3. What is 4 - 1? 3. We are not getting the result as 0. We are getting the result as a non-zero number, that is 3. So it is not equal to 0, no? So that implies the given the substituted value, which is 2/√3. X is equal to 2/√3 is not a 0 of this polynomial because we are not getting the result as 0. See, next. So this question see all the important questions we already discussed, and the remaining sub question just do it as homework. If you feel any doubt, just call me and clarify. Nowadays I'm getting few calls from your side. That's a happy news. Especially I think Darshan is calling in between by asking doubts. So ഈ ഒരു സമയത്ത് ദർശനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് അമൽ once he called, but that was not a doubt. Okay. But he pointed a mistake which happened in my video. So അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദെയർ by keeping the same doubt and not asking to me. See, this is the question which we are going to solve now. Fourth question. അതിൽ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥം? ഫൈൻഡ് ദ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ. അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ 0 കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് 0 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x + 3 എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൽ 0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ? ഇവിടെ എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് 0 കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ, കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 2x + 3ൻ്റെ 0 ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ലോജിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ലോജിക്കലി വേണ്ട, മാത്തമാറ്റിക്കലി മതി. എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കുക? ലെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. അതായത് 2x + 3 എന്താവും? 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ 0ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് സോൾവ് ഫോർ എക്സ്.
2x അതുപോലെ നിർത്തുന്നു, +3 റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ -3 ആവും അല്ലേ. 0 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, +3 റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ -3, അപ്പോൾ 0 -3 എന്നാണ് വരിക, അതാണ് -3. സോ എക്സ് വിൽ ബി വാട്ട്, -3 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് these 2 to right side. Since this 2 is multiplied with x, when you take to right side, it become in the division part, so it become -3/2. This is the way how to solve or how to find out the zero of the polynomial by mathematically. So this is the question which we are going to solve now. ഞാൻ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്നാണിത്. ഫൈൻഡ് ദ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എ എക്സ്. ഒന്നുമില്ല, എന്താണ്, ലെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ 0. അതാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിനെ 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ 0 കൊടുക്കുക. അതായത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ എ എക്സ്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് if p of x is equal to 0, p of x is given as ax, so ax should be equal to what, 0. Then what will be x? Maintain x there in the left side. Take this a to right side is already right side, one number is there, that is 0. Now I am going to take this a to right side. Since this a is multiplied with x, when you take that a to right side, it become in the division part, so it will become 0 by a. So x will be equal to 0 by a. What will be x? What is 0 divided by some number? 0. So the value of x will be 0. That means 0 of the polynomial is 0. എന്താണോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് അതാണ് 0 of the polynomial ആയി വരിക. So 0 of the polynomial is x is equal to 0. Answer for the question. You may understood now. So I'm going to move to the next question. 7th question. All the remaining question is very simple. 7th question is p of x is equal to cx plus d. ഓക്കെ, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ 0 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ, ലെറ്റ് p of x is equal to 0 equate here. That implies, what is p of x given here? P of x given here is, tell me, that is cx plus d. So cx plus d should be equal to 0. So maintain cx in the left side, take this plus d to right side, so it becomes 0 minus d, that is minus d. So what will be x? Minus d there is there in the right side. I'm going to take this c to right side. So when you see here, you just see here c is multiplied with x, no? So when you take this c to right side, it become in the division part, so it becomes x is equal to minus d by c. So this is the 0 of the polynomial. So 0 of this polynomial is x is equal to minus d by c. So these are the methods we have to use to solve this kind of questions. See, I'm going to wind up this video session because the next we are going to discuss the very important session in this chapter, that is how to divide two polynomials by using long division method. നമുക്ക് 2 നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് 6നെ 2 കൊണ്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, 16നെ 2 കൊണ്ട്, അങ്ങനെ 2 നമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വൽ ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ. ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? ഒരു നമ്പർ 131 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ 2 പോളിനോമിയൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് ലോങ് ഡിവിഷനിലൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ആവും, 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോറിംഗ് ആയി മാറും. അതിനെ നിങ്ങൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഘട്ടമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ പഠിക്കുക. ബിക്കോസ് polynomial is one of the most interesting chapter. Okay, because we are playing with numbers, playing with numbers like coding. So it's one of the very important, very interesting chapter. And if you feel any doubt, just call me and clarify your doubt. And I think this video is clear. If video എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം. എൻ്റെ വോയിസിലോ മറ്റോ ക്ലാരിറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. So it is your Shibin sir. Stay safe.